Take a deep breath in and breathe out. முகத்தில் புன்னகையுடன் நீங்கள் மெதுவாக கண்களை திறந்துக்கலாம். இப்போ நம்ம பஜனையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். குரு பூஜைன்னா என்ன? ஏதோ நம்ம குருஜிக்கு மட்டும் பண்றது அல்ல, குரு பரம்பரைக்கு பண்றது. புரியுதுங்களா? நமக்கு முதல் இதே வரிசையா வரும் வந்து ஆதி சங்கரன். वंदे गुरु परंपरा समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अक्षरां समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आराधिकं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो पुष्पाञ्जलि गुरुब्रह्मा गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीब्रह्मानन्दं परमसुगतं केवलं गुरवे नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम हरि अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं ज्ञाननारायण Anyone can tell when you got word intuition, what you understand by that? நீங்க உள்ளுணர்வுன்னு ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன ஒரு பிக்சரா இருக்கலாம், உணவா இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம், எது வருது இந்த எஃபிஷியன்சி ஸ்கில்ஸை வெளியே கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக இருக்கணும். See, when you are going to the examination hall and when the question paper comes, you don't get any answer. Okay, after when you come outside on the kids, teens and childrens. And so this intuition process only for 5 years to 18 years, not above that. So Gurudev first focused on this intuition process. இந்த உள்ளுணர்வு வந்து ஒன்றும் புரியுதில்லை. நம்ம எதுவும் ஸ்பெஷலாக ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறோம். இது ஆல்ரெடி இருக்கிறது தான். நம்ம சங்க காலத்தில் மகாபாரதெல்லாம் வந்து சில கேரக்டர் வந்து முன்கூட்டியே நடக்கிறத இப்போவே கணிச்சுக்குவாங்க இல்லையா? இப்போ மேடம் சொன்ன மாதிரி சஞ்சய்ன்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து அதை முன்கூட்டியே சொல்லிடுறோம் என்ன நடக்குதுன்றது. இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா இருக்குது, ஆனால் நம்ம அதில் நம்மளுடைய நினைவுகளை செலுத்துறது இல்லை. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5லிருந்து 18 வயதுள்ள குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் முடியும். அதனால இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து மேடம் எக்ஸ்பிளைன் உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி காமிப்பாங்க. இதை பார்க்கலாம். It's a chair. Okay? Very good. Thank you. Take one card. One another. Yes, Nathan? Gratitude. Gratitude. See, this is the gratitude. Okay. Okay. Everyone. Anyone can stand. எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கோம். உத்தர ஸ்டாண்ட் பண்ணு. I guess some backside somebody is standing and he is wearing pink t-shirt and pant and he has a pen in his upper pocket, t-shirt pocket, and he has a chain watch. And he is a little bit like old age, but maybe about 80. Okay. For taking this reflection,
pink t-shirt. Okay, so this is the power. Thank you, Aditya. You can for Ranivate area, in Vellore also very soon. So we will decide the date already that from 15th of May, 5 to 8 years, and from 21st of May, that 8 to 13 year kids, and for 13 to 18 years kids, we have planned for 1st June. கவனம் உடல் எடையிலே இருக்கட்டும். 40, 60, 80, 100 கிலோ எவ்வளவு இருந்தாலும் சரி, கவனம் முழுவதும் உடல் எடையில் இருக்கட்டும். ஒரு மூச்சை எடுத்து வெளியேற்றும் போது நாம் அமர்ந்திருக்கும் இடத்தில் உடல் எடை முழுவதையும் இறக்கி வைப்பதாக நினைத்து மூச்சை விட வேண்டும். ஆழ்ந்த மூச்சு, நிதானமாக வெளியேற்றுங்கள். உடல் எடை முழுவதும் அமர்ந்திருக்கும் ஆசனத்தில் இறக்கி வைக்கிறோம். கவனம் இந்த மூச்சை நன்றியோடு கவனித்து வரும். இந்த உடல் இயற்கை இறைவன் கொடுத்த அற்புதமான பரிசு. அந்த உடலை உள்ளங்காலில் இருந்து உச்சம் தலை வரை மரியாதையோடும் கௌரவத்தோடும் நன்றியோடும் நாம் கவனி நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய நாம் எல்லோருடைய சார்பாக நாம இந்த கேட்க வெட்டி நம்ம மெழுகுவர்த்தி எல்லாம் ஏற்றுறது இல்லை. ஏன்னா அது ஊதியெல்லாம் அணைக்கணும், அது ஊதவே கூடாது. சரிங்களா? அதனால நாமும் அவரை வாழ்த்துறதுக்கெல்லாம் நமக்கு வயசு இல்லை, அந்த தகுதியும் இல்லை. இருந்தாலும் நம்ம தமிழ்நாடு பாரம்பரியம் என்னன்னா, அப்பாவுக்கே பாடம் சொன்ன குரு இருந்த நாடு நம்ம தமிழ்நாடு. முருகர் பிரணவத்தையே அப்பாவுக்கு போதிச்சார். அதனால வயசு ஒரு விஷயமா இல்லை. நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து, என்னுடைய குரல் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும், கொஞ்சம் எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுங்க. சரிங்களா? வாலிய 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 வாலியவே ஆஹா ஓஹோ, வாலிய 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 வாலியவே ஆஹா ஓஹோ, வாழ்க பல்லாண்டு வாலியவே ஆஹா ஓஹோ, வாழ்க பல்லாண்டு வாலியவே. குதித்தோடும் ஜீவனதி போல வாலியவே ஆஹா ஓஹோ, குதித்தோடும் ஜீவனதி போல வாலியவே ஆஹா ஓஹோ, குதித்தோடும் ஜீவனதி போல வாலியவே, குதித்தோடும் ஜீவனதி போல வாலியவே. அலைகடலில் உன் பெயரில் அலை ஒன்றெழும்பியதே ஆஹா ஓஹோ, அலைகடலில் உன் பெயரில் அலை ஒன்றெழும்பியதே ஆஹா ஓஹோ, பிறந்த நாளை போற்றியவன் நம் வாழ்த்தியதே ஆஹா ஓஹோ,
பிறந்த நாளை போற்றியவன் நம் வாழ்த்தியதே. வாழிய 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 வாழியவே, வாழிய 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 வாழியவே. அதாவது குரு நன்றி உணர்வு. குருனா யார்? குருங்கிறது உருவம் கிடையாது, அது ஒரு கான்செப்ட். குருங்கிறது ஒரு தத்துவம். புரியுதுங்களா? இப்போ நான் இந்த இடத்துக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர்றேன். நான் இப்போ மாலை திருப்பத்தூர்ல இருந்து புறப்பட்டு வந்தேன். ஒரு சில இடத்துல வழி தெரியல. ஆமாவா இல்லைங்களா? சோ எத்தனை கடவுள் உலகத்துல இருந்தா கூட நம்ம குடும்பத்துல எனக்கு குலதெய்வம், குலசாமி அப்படின்னு எல்லாரும் ஒரு கடவுளை வச்சிருக்கிறோம். அம்மாவா இல்லைங்களா? எத்தனையோ சரியா தேர்ந்தெடுத்து இவர் தான் குருன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்ற வழியில பின்னாடி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்ப எவ்வளவு கஷ்டம் பிரச்சனை இருக்கோ இதை விட ஜாஸ்தி ஆகும். அப்புறம் எதுக்கு சார் குரு? கஷ்டம் பண்ணு. அப்ப அதுக்கு எங்க நேரம்? அப்ப அதையும் சேர்த்து செஞ்சா கஷ்டம் 1 ரூபா காசு 1000 காசா கட்டி 10 மூட்டை நம்ம கொடுக்க வேண்டிய 10,000 அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறாரு. இப்ப அதை தூக்கிட்டு நாம போக முடியுமா? நமக்கு வர வேண்டியது வந்துருச்சு, ஆனா அது சுமை. அந்த நேரத்துல ஏன் இவ்வளவு சிரமப்படுறப்ப அதையெல்லாம் அப்படி வச்சுது, அது நான் சுமந்துக்கிறேன். வணக்கங்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். ஜெயக்குமார். உடல் தளர்வாக இருக்கட்டும், தோள்கள் தளர்வாக இருக்கட்டும். ஒரு சாதாரண மூச்செடுத்து நிதானமாக வெளியேற்றவும். ஒரு ஆழ்ந்த சுவாசம், அதை பிடித்து வைத்து மெல்ல வாய் வழியாக வெளியேற்றுவோம். உடல் தளர்வாக. மீண்டும் ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சு, வாய் வழியாக வெளியேற்றுவோம். தளர்வாக இருங்கள். கவனம் உடல் எடையிலே இருக்கட்டும். 40, 60, 80, 100 கிலோ எவ்வளவு இருந்தாலும் சரி, கவனம் முழுவதும் உடல் எடையில் இருக்கட்டும். ஒரு மூச்சை எடுத்து வெளியேற்றும் போது நாம் அமர்ந்திருக்கும் இடத்தில் உடல் எடை முழுவதையும் இறக்கி வைப்பதாக நினைத்து மூச்சை விட வேண்டும். ஆழ்ந்த மூச்சு, நிதானமாக வெளியேற்றுங்கள். உடல் எடை முழுவதும் அமர்ந்திருக்கும் ஆசனத்தில் இறக்கி வைக்கிறேன். கவனம் சுற்றிலும் கேட்கும் சப்தங்களில் இருக்கட்டும். எல்லா சப்தங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த சப்தங்களோடே இருப்போம். ஒரு சாதாரண மூச்சு நிதானமாக வெளியேற்றும். கவனம்
மூச்சுக்கு வரட்டும். உள்ளே வரும் மூச்சு சக்தியை, உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது. வெளியே வரும் மூச்சு கழிவுகளை வெளியேற்றி உடலுக்கு ஓய்வு கொடுக்கிறது. அந்த மூச்சை நன்றியோடு கவனித்து வருவோம். ஒரு சாதாரண மூச்சு நிதானமாக வெளியேற்றும். கவனம் உடலுக்கு வரட்டும். இந்த உடல் இயற்கை, இறைவன் கொடுத்த அற்புதமான பரிசு. அந்த உடலை உள்ளங்காலிலிருந்து உச்சம் தலை வரை மரியாதையோடும் கௌரவத்தோடும் நன்றியோடும் நாம் கவனித்து வருவோம். சாதாரண மூச்சு நிதான அந்த எண்ணங்களையே கவனித்து வருவோம். நிதானமாக வெளியேற்று. சந்தோஷமோ சந்தோஷம் இல்லையோ அந்த உணர்வு நமக்கு மாதா பிதா அவங்கெல்லாம் இல்லைங்களா? மாதா பிதாவை தாண்டி கடவுள் இருக்க. இந்த உலகத்துல எத்தனையோ மதங்கள், எத்தனையோ கடவுள்கள், எண்ணில் அடங்க அத்தனை கடவுள்கள் இருக்காங்க. அம்மாவா இல்லைங்களா? சோ எத்தனை கடவுள் உலகத்துல இருந்தா கூட நம்ம குடும்பத்துல எனக்கு குல தெய்வம், குலசாமி அப்படின்னு எல்லாரும் ஒரு கடவுளை வச்சிருக்கிறோம். அம்மாவா இல்லைங்களா? எத்தனையோ தெய்வம் இருக்கு, ஆனா குலசாமிக்கு தான் முதல் மரியாதை. அம்மாவா இல்லைங்களா? அப்ப அது மாதிரி இந்த உலகத்துல எத்தனையோ குருமார்கள். நான் அப்படியே பேசும்போதே சொன்னேன், போன ஜென்மத்துல பார்த்துருப்போம், இந்த ஜென்மத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம், பார்ப்போம், இன்னும் பார்க்க போறோம். எத்தனையோ குருமார்களை நம்ம வாழ்க்கையில சந்திப்போம். எண்ணற்ற கடவுள்கள் மாதிரி. ஆனா எனக்கு இது குலதெய்வம்ங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு குரு வேண்டும். அதுதான் புரியுதுங்களா? அப்படி ஒரு குரு நமக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம எல்லாம் உங்ககிட்ட பேசுறதுனால அவர் குரு அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனா அவர் எனக்கு குரு அல்ல, அவதார். எனக்கு அவர் அவதாரம். அவதாரம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு 5000 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வரக்கூடியவர். அப்படி ஒரு அவதாரம் குருதேவ்.
பரம பூஜ்ய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிச்சந்திரஜி. ஸோ அப்படி ஒரு குருதேவ் நமக்கு கிடைச்சிருக்காரு. ஸோ அந்த குருவோட வாழ்க்கை இதுல நம்ம பயணத்துல அவரை பின்தொடர்ந்து போனோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நல்லா கேளுங்க. குருவை நீங்க சரியா தேர்ந்தெடுத்து இவர் தான் குருன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்ற வழியில பின்னாடி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்ப எவ்வளவு கஷ்டம் பிரச்சனை இருக்கோ இதை விட ஜாஸ்தி ஆகும். அப்புறம் எதுக்கு சார் குரு? கஷ்டம் பிரச்சனை ஜாஸ்தி ஆகும்னா அப்புறம் எதுக்கு குரு? புரியுதுங்களா? இப்போ சாதாரணமா நம்ம வாழ்க்கையில நாம என்ன சொல்றோம்? சார் எங்க சார் நேரம் இருக்குது, அங்க போறோம் இங்க வர்றோம், டிராபிக் சார், விசேஷத்துக்கு போக முடியல, திருவிழாவுக்கு போக முடியல, ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க முடியல, வீட்டுல வேலை சார், அங்க வேலை சார், இங்க வேலை சார். இருக்கிற நேரம் 10 எல்லாரும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆமாவா இல்லைங்களா? ஆனா இப்பவே நேரம் பத்தல. அப்புறம் நீங்க ஒரு குருவை தேர்ந்தெடுத்து அந்த பாதையில போனா அவர் என்ன சொல்லுவாரு? என்னப்பா உன்னை மட்டும் பார்த்துக்கிற, கொஞ்சம் உன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களை பாரு, ஏதாவது ஒரு சேவா பண்ணு, ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் பண்ணு. அப்ப அதுக்கு எங்க நேரம்? அப்ப அதையும் சேர்த்து செஞ்சா கஷ்டம் பிரச்சனை ஜாஸ்தியாகுமா குறையுமா? சொல்லுங்க. ஜாஸ்தி தான் ஆகும். அப்படி ஜாஸ்தி ஆகும் போது, அதிகமாகும் பொழுது, இப்ப நமக்கு ஒருத்தர் ஒரு 10,000 ரூபாய் பணம் கொடுக்கணும். இன்னைக்கு கொடுத்தா பரவாயில்லன்னு நினைச்சோம். டக்குன்னு வந்துட்டாரு, சார் 10,000 ரூபாய் கொண்டு வந்திருக்கேன்ட்டாரு. ரொம்ப சந்தோஷம் நமக்கு, நம்ம பணம் வந்துருச்சுன்னு. சரி கொடுக்கேன்னா 1 ரூபா காசு 1000 காசா கட்டி 10 மூட்டை நம்ம கொடுக்க வேண்டிய 10,000 அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறாரு. இப்ப அதை தூக்கிட்டு நாம போக முடியுமா? நமக்கு வர வேண்டியது வந்துருச்சு, ஆனா அது சுமை. அந்த நேரத்துல ஏன் இவ்வளவு சிரமப்படுறப்பா? அதையெல்லாம் அப்படி வச்சுது, அது நான் சுமந்துக்கிறேன், இந்த ஒரு 20-500 ரூபாய் நோட்டு அப்படி பாக்கெட்ல வச்சுட்டு நீ சந்தோஷமா போ அப்படின்னு மாத்தி கொடுக்கிறது தான் குரு. புரியுதுங்களா? கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும். கடவுள்கிட்ட போறோம், பிரார்த்தனை பண்றோம், கடவுள் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார்னு தான் நாம பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வர்றோம். இது மாதிரி குருவை கெட்டியா பிடிச்சிட்டு நாம போகும்போது நம்ம கண்களுக்கே தெரியாது. கஷ்டம் பிரச்சனையெல்லாம் அப்படியே மழை மாதிரி வரும். நாம அப்படியே குருவேட்டு போனோம்னா அதெல்லாம் அப்படியே பனி மாதிரி விலகி போயிடும். நாம் அந்த பிரச்சனையை எப்படி எதிர்கொள்ளணும், இல்ல தேவையில்லைன்னா எப்படி ஒதுக்கி விட்டுட்டு போகணும், இல்ல எதுக்கு போராடணும்னா அந்த போராடக்கூடிய உடல் ஆரோக்கியம், மன ஆரோக்கியம் நமக்கு கொடுக்கிறது தான் குரு. புரியுதுங்களா? அதனால கஷ்டம் பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்கும். அதை எப்படி நாம மேனேஜ் பண்ண போறோம், எப்படி எளிமையா அதை கையாண்டு சந்தோஷமா நம்ம வாழ்க்கையை கொண்டு போறதுக்கான வழியை காட்டுறதுக்கு தான் குரு. அப்படி ஒரு குருவை நாம தேர்ந்தெடுத்து அந்த பாதையில போகும்போது குருவின் அருள் எல்லோருக்கும் சமம், எல்லாருக்குமே சமம். அதுல வித்தியாசம் இருந்துச்சுன்னு வைங்க, அப்ப அவர் ஒரு சரியான குருவா இருக்க முடியும். குருனா எந்த மதம், ஜாதி, எந்த நாடு, எந்த மக்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி அவங்க அப்படியே ஒரு சமநிலையில பார்க்கக்கூடியவங்க தான் குரு. அதே மாதிரி அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஞானத்தை உலக மக்களுக்கு கங்கு தடையின்றி கொடுக்கிறவங்க தான் குரு. அவங்க கிட்ட எவ்வளவோ பணம் வரும், பொருளாதாரம் பணம் வரும். அந்த வர்ற பணத்தை இது எனக்கல்ல, இந்த உலக மக்களுக்குன்னு அதை சேவாக்கு பயன்படுத்துறாங்க பாருங்க, அவங்கதான் உண்மையான குரு. அதுதான் நாம பார்க்கணும். அப்ப அந்த குருவின் அருள் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இருக்கு, அதுல சந்தேகமே வேண்டாம். ஆனா அது நமக்குள்ள ஃப்ளோ ஆகணும், வேலை செய்யணும். வீட்டுல எல்லாம் மளிகை சாமான் இருக்கு, சாப்பிட முடியுமா?
சமைச்சாதானே சாப்பிட முடியும். அதே மாதிரி குருவின் அருள் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கு. அது நமக்குள்ள எப்போ வேலை பார்க்கும், எப்போ அது ஃப்ளோ ஆகுன்னா கிராட்டிடியூட், நன்றி உணர்ச்சி. இப்போ கடவுள்கிட்ட நாம பிரார்த்தனை பண்றதை விட எப்பவுமே நன்றியோட முதல்ல இருக்கும். இப்போ நம்ம கடவுள்கிட்ட போய், கடவுளே எனக்கு ஒரு 2 பெட்ரூம் வீடு வேணும், எனக்கு ஒரு கார் வேணும், ஒரு பைக் வேணும்னு கேட்கலாம். என் குழந்தைக்கு கல்யாணம் நடக்கும், இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறோம். சார் கடவுள் உங்களுக்கு 5 பெட்ரூம் வீடு கொடுக்கறதுக்கு அவர் தயாரா இருக்கிறார். ஒரு பெரிய வெளிநாட்டு கார் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கிறாரு. நாம போய் என்ன பண்றோம், எனக்கு இது போதும்னு கேட்கிறோம். அவருக்கு தெரியாதா நமக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு? கடவுளுக்கு தெரியும். நாம சொல்லிதான் தெரியுமா? அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். நம்ம நன்றியோடு இருந்தோம்னா, கடவுளை இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். இப்போ இந்த ஒரு கோயிலுக்கு போறோம். கோயில் மூடுற நேரம் கேட்ல சொல்றாங்க, சார் கோயில் மூட போறாங்க, சீக்கிரம் உள்ள போங்க. டக்குன்னு என்ன பண்றோம், காலில் போட்டு இந்த செருப்பை டக்குன்னு நாங்கள் உதறி விட்டு உள்ள போயிட்டோம். போக தான் தோணுது, ஐயோ புது செருப்பாச்சு. சரி உள்ள போயிட்டோம். குருக்கள் ஆராதனை காட்டிட்டு இருக்காரு. அப்படியே கண்ணை மூடும், செருப்புன்னு வந்துருச்சு. ஐயோ செருப்பை வேற புது செருப்பு அங்கே விட்டுட்டு வந்துட்டேனே, நான் போற வரைக்கும் இருக்கணுமே அப்படின்னு கண்ணை கறந்தா குருக்கள் தீபாராதனை முன்னாடி காட்டுறாரு. அப்படின்னு போட்டு கூப்பிட்டாச்சு. சரி வெளியே வந்து பார்த்தா செருப்பை காணும். சரி கடவுளை கூப்பிட்டமே, கடவுள் ஏதாவது காப்பாற்றி இருப்பாரு. கடவுள் எங்க கூப்பிட்டோம், எனக்கு செருப்புன்னு சொல்லிட்டு அங்க நின்றுட்டு வந்துட்டோம். விசாரிக்கணும். இப்போ கடவுள் கிட்ட நின்னோம், செருப்பு ஞாபகம் வந்துருச்சு. கடவுளே நான் உன்னை நம்பிதான் இங்க வந்திருக்கேன், உன்னை பார்க்க தான் வந்திருக்கேன். என்னையும் நீயே பார்த்துக்கோ, என் செருப்பையும் நீயே பார்த்துக்கோ, எல்லாம் நீயே பார்த்துக்கோ, உனக்கு தெரியும் எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு அப்படின்னு ஒரு நன்றியோட சொல்லிட்டு வாங்க. நமக்கு கிடைக்கிறதும் கிடைக்கும், அந்த செருப்பும் அங்கே. அதுதான் நன்றியும் நம்பிக்கை. சோ தேர்ந்தெடுத்த குரு மேல நமக்கு ஒரு நன்றி இல்லை, நம்பிக்கை. நீங்க நம்மெல்லாம் ஒரு கதை கேட்டிருக்கோம். ஒரு கதை சொல்லலாமா? ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரிய பக்தன் இருந்தார், பெரிய பக்தன். ஒரு நாள் என்னாச்சு, ஊருக்கு வெளியே இருந்து ஒரு டேம் உடைஞ்சு போச்சு. ஊருக்குள்ள வெள்ளம் வருது. ஊர் மக்கள் எல்லாம் தேவையானதை எடுத்துட்டு மேட்டுக்கு போறாங்க. அப்ப இந்த பக்தர் திண்ணையில உட்கார்ந்துகிட்டார். ஐயா வாங்க ஐயா போலாம், முக்கியமானதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க, வெள்ளம் வருது. அதெல்லாம் நீங்க போங்க ஐயா, என் கடவுள் இருக்காரு, அவர் பார்த்துக்குவாரு என்ன. சரி ஊர் மக்கள் எல்லாம் போயிட்டாங்க. தண்ணி ஏறிக்கிட்டே இருக்கு. இவர் ஓட்டு மேல போய் உட்கார்ந்துருக்காரு. அப்போ ஒரு போட்டு வந்துச்சு. ஐயா வாங்க போட்டுக்கு, மேடான இடத்துக்கு போயிடலாம். அதெல்லாம் நீங்க போங்க ஐயா, என் கடவுள் வருவாரு, பார்த்துக்கலாம். போட்டுக்காரனும் போயிட்டாரு. இவர் இன்னும் மேல போய் உச்சியில நின்றுட்டாரு. அப்போ ஒரு ஹெலிகாப்டர் வந்துச்சு, கைத்த விட்டாங்க. ஐயா கைத்த பிடிச்சுக்கோங்க, மேடான இடத்துல விட்டாரலாம். அதெல்லாம் நீங்க போங்க ஐயா, என் கடவுள் என்ன பார்த்துக்குவாரு. ஹெலிகாப்டர்காரரும் போயிட்டாரு. கொஞ்ச நேரத்தில் இவரும் போயிட்டாரு. அங்க போய் கடவுள் கிட்ட கேட்கிறாரு, கடவுளே எவ்வளவு பெரிய பக்தர், என்னை காப்பாத்தாம விட்டுட்டியே. அட முட்டாள் பக்தா, நீ எவ்வளவு முரட்டு பக்தன்னு எனக்கு தெரியுமே. அதனாலதானே உன்னை 4 பேர் அனுப்பிச்சு நீ வா போலான்னு கூப்பிட்ட, நீ வரமாட்டேன. அட இவ்வளவு முரட்டு பக்தியோடு இருக்கிறான்னு எப்படி விடுறது? ஒரு போட் அனுப்பிச்சு வச்சேன், நீ அதுலயும் வரமாட்டேன. அப்புறம் ஒரு ஹெலிகாப்டர் அனுப்பிச்சு வச்சேன், அதுலயும் நீ வரல. உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய எல்லா வாய்ப்பையும் நான் கொடுத்துட்டேன், நீ பயன்படுத்திக்கிறேன்னு சொல்ற. புரியுதுங்களா? இது மாதிரி குருவின் அருள் நாம எப்படி பயன்படுத்திக்கிறோமோ அதை பொறுத்தது. இப்ப நம்ம எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருக்கோம்னா, நிலா இருக்கு, நிலா வெளிச்சம் இங்கே நமக்கு கிடைக்காது. மேல போயோ அல்லது வெட்ட வெளியில போய் நின்னா வெளிச்சம் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா நிலா வெளிச்சம் எல்லாருக்கும் புரியுதுங்களா? அது மாதிரி குருவின் அருள் எல்லோருக்கும் சமம்.
எப்ப நாம் ஒரு சரியான குருவை கெட்டியா பிடிச்சிட்டு நன்றியோடும் நம்பிக்கையோடும் பயணம் போறோமோ அப்போ அந்த கிரேஸ் நமக்குள்ள ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும். அதுதான் மிராக்கிள்ஸ். புரியுதுங்களா? அதுதான் மிராக்கிள்ஸ்னு சொல்றது. நாம எதிர்பார்க்கவே மாட்டோம். அவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்கு அடுத்தடுத்து கிளியர் ஆகிட்டே இருக்கு, நடந்துட்டே இருக்கு. நமக்கு சொந்த பிரச்சனைகளா, குடும்பத்துல பிரச்சனைகளா, தொழில பிரச்சனைகளா, முதல் நீங்க அந்த அமைதி மனசுக்கு வரணும். மனசுல நினைச்சு கடவுளா இருந்தாலும் சரி, குருவா இருந்தாலும் சரி, நம்பிக்கையோடும் நன்றியும் உணர்ச்சியும் அங்கே வெளிக்காட்டினால் நமக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அது தானா நம்ம வாழ்க்கையில கிடைக்கும். புரியுதுங்க? ஸோ ஒரு மகான், ஒரு அவதார், நாம வாழ்ற காலத்திலேயே கண்ணுல பார்க்கக்கூடிய ஒரு மகான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கார். இன்னைக்கு 192 நாடுகள்ல அவரை ஏத்துக்கிட்டாங்க. எல்லா ஜாதி மதம் எல்லா நாட்டுக்காரரும் அவரை ஏத்துட்டாங்க. புரியுதுங்க? ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மகான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர். எவ்வளவு ஒரு பெருமை நமக்கு எல்லாம், அம்மாவா இல்லைங்களா? ஸோ அதனால பயிற்சி பண்ணினவங்க எப்போ கஷ்டமோ அப்பதான் குருவை இன்னும் கெட்டியா பிடிச்சிட்டு வரணும். கஷ்டம் வரும், கெட்டியா பிடிச்சு பாருங்க, அப்படியே பனி மாறி போகும். கோர்ஸ் பண்ணாதவங்க எல்லாம் இருக்கீங்க இந்த உலகத்துல. 2 வகை மக்கள் இருக்காங்க, சரிங்களா? 2 வகை மக்கள். ஒரு வகை மக்கள் வாழும் கலை பயிற்சி எடுத்தவர்கள். இன்னொன்னு யாரு சொல்லுங்க, சத்தமா சொல்லுங்க. வாழும் கலை பயிற்சி வாழும் கலை பயிற்சி எடுக்க போகிறவர்கள் கண்டிப்பா அவங்க எடுப்பாங்க. புரியுதுங்களா? 2 தான், வேற வழியே கிடையாது இந்த கலியுகத்துக்கு. எவ்வளவு பிரச்சனைகள், எவ்வளவு கஷ்டங்கள், அத்தனையும் தாண்டிதான் நம்ம வாழ்க்கை. விவசாயம் அப்போ கெட்டியா பிடிச்சிட்டு ஒரு மரக்கட்டை தண்ணியில பிடிச்சிட்டா எப்படி நம்மளை கொண்டு போய் கரை சேர்த்துமோ அப்படி வாழ்கின்ற ஒரு குருவோட காலை கெட்டியா பிடிச்சிட்டோம்னா நம்மளை கொண்டு போய் சேர்த்துக்கணும். எங்க சேர்க்கணுமோ அங்க சேர்க்கணும். என்ன நடக்கணும்னா அது நடக்கும். நான் 30 வருஷமா இந்த இயக்கத்துல சேவை பண்ணிட்டு, குருஜி எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன ஒரே வார்த்தை தான் இன்னும் என் காலில், என் வேலையை நீ பார்த்து, உன் வேலையை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற. 30 வருஷமா அப்படிதான் போயிட்டு நான் அவர் வேலையை பார்த்துட்டே இருக்கேன். அவர் எனக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாம் அவர் பார்த்துட்டு இருக்கார். அது தானா நடக்குது. அதுதான் மிராக்கிள்ஸ். புரியுதுங்களா? குழந்தை படிப்புலேருந்து, வேலையிலிருந்து, கல்யாணம் ஆகுறதுலேருந்து எல்லாம் அது தானா நடக்குது. நான் பாட்டுக்கு ஊரூரா சுத்திட்டு இருக்கேன், ஆனா அது பாட்டுக்கு தானா நடக்குது. எப்போ அந்த நன்றியும் நம்பிக்கையும் நமக்குள்ள நிறைஞ்சிருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்கள் எண்ணங்கள் செயலாகும். நீங்க என்ன ஆழமா நினைக்கிறீங்களோ அது நடந்தே தீரும். புரியுதுங்களா? ஏன்னா அதுக்கு பின்னாடி குரு இருக்கு. நீங்க ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைங்க, அவர் நமக்கு 10 ஸ்டெப்பு முன்னாடி வருவார். வா அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். புரியுதுங்களா? ஸோ அதனால பயிற்சி பண்ணாதவங்க கூடிய சீக்கிரமாக எங்க போடுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாழும் கலை பயிற்சியை கட்டாயம் பண்ணுங்க. இன்றைய உலகில் உடல் ஆரோக்கியம், மன ஆரோக்கியம், உணர்ச்சிகளை எப்படி கையாள்வது. என்னன்னா காலையில் எழுந்திருக்கிறோம், சந்தோஷமா இருக்கிறோம், அமைதியா இருக்கிறோம், கோபப்படுறோம், வெறுப்பு வருது, பயம் வருது, எல்லாமே வருது. இருக்கும் வருதா இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வரலைன்னா அப்புறம் நாம சடம். இருக்கணும், எல்லாமே வரும், வரணும். ஆனா அதை எப்படி நம்மளையும் பாதிக்காம சுத்தி இருக்கிறவங்களையும் பாதிக்காம கையாளுவது அப்படிங்கிறத கற்றுக் கொடுக்கிறது தான் வாழும் கலை. உடல் ஆரோக்கியம், மன ஆரோக்கியம், உணர்ச்சிகளை கையாளும் விதம் அழகா நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பாங்க.
குருஜி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பயிற்சிகள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன். கட்டாயம் எல்லோரும் பயிற்சி எடுத்துக்கோங்க. பயிற்சி எடுத்தவங்க ஆளுக்கு 2 பேர் 4 பேருக்கு சொல்லி, ஒரு சினிமா பார்த்தா சூப்பருங்கிறீங்க, ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தா பிரமாதம் அங்கே போங்கிறீங்க. அதே மாதிரி பயிற்சி எடுத்திருக்கீங்க. பயிற்சி எடுக்காதவங்கள அனுப்பி வைங்க. சரிங்களா? இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த வேலூர் மாவட்ட வாழுக்கிளை அமைப்பிற்கும் இங்கே உள்ள ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். ஜெயகுரு. இந்த இன்டியூஷன் ப்ராசஸ் பற்றி பேசினாங்கல்ல சார், கொஞ்சம் தமிழ்ல சொல்லியிருக்கே அப்படிங்கிற எவ்வளவு பேர் கேட்கணும்? கை தூக்குனா சொல்றேன், வேணும்னா. உள்ளுணர்வு பயிற்சி புரியுதுங்களா? பிரக்ஞா யோகா. பிரக்ஞாங்கிறது சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. உள்ளுணர்வை வெளியே எடுப்பது. உள்ளுணர்வை வெளியே எடுக்கிறதுனா என்ன? இப்போ நாளைக்கு எக்ஸாம், அப்படி கண்ணை மூடி எல்லாம் படிக்கணும், எல்லா சப்ஜெக்டும் படிக்கணும், எல்லாமே படிச்சுதான் ஆகணும். ஆனா அப்படி கண்ணை மூடி உட்கார்ந்தா இந்த எக்ஸாம்ல இந்த சாப்டர் முக்கியம், இந்த கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னு உள்ள இருந்து வரும். அதான் உள்ளுணர்வு. புரியுதுங்களா? யாருக்காவது ஏதாவது கொடுத்தோம்னா திரும்பி வருமா? மீன்ஸ் பணம் இதெல்லாம் கொடுக்கணும், கொடுக்கல் வாங்கலாம் இருக்கிறது, கொடுத்தா வருமா? இவர்கிட்ட கொடுத்தா வரும், இவர்கிட்ட கொடுத்தா வராது அப்படின்னு உள்ளிருந்து நம்மளை கைட் பண்றதுதான் உள்ளுணர்வு. புரியுதுங்களா? சோ உள்ளுணர்வுங்கிறது ஒன்றும் புதிய விஷயம் இல்லை. பலாயிரம் வருஷங்கள நம்ம ஞானிகள், மகான்கள், சாதுக்கள் அப்படி கண்ணை மூடி உட்கார்ந்தா போதும். நடந்ததையும் சொல்லுவாங்க, நடக்கிறதையும் சொல்லுவாங்க, நடக்க போறதையும் சொல்லுவாங்க. அப்படி இந்த குழந்தைகளை தயார் பண்றதுதான் இன்டியூஷன் ப்ராசஸ். சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவுகள் எடுக்கிறது. எல்லா குழந்தைகளும் படிக்குது, இது யாருக்கும் சந்தேகம் வேண்டாம். எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்கிறாங்க, எல்லா குழந்தைகளும். ஏன் எக்ஸாம் போய் சரியா எழுதலைன்னா, சில குழந்தைகளுக்கு 100% அப்படியே ரீகால் பண்ணும் எழுதும். சில குழந்தை 80% தான் ஞாபகம் வரும் எழுதும். சில குழந்தைக்கு 50% தான் ஞாபகம் வரும் எழுதும். ஆனா எல்லாருமே படிச்சாங்கல்ல, அப்ப இங்க நிக்கல. புரியுதுங்களா? சித்தா அந்த மெமரியில போய் அது உட்காரணும். கேட்கும் போது அது வெளியே வரணும், ரீகால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு மெமரி பவர் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? கிளாரிட்டின்னு சொல்றோம். போட்டோகிராபிக் மெமரி. இப்ப குருதேவ் படத்தை பார்த்துட்டோம், அது எப்ப யாருக்காவது மறக்குமா? என்ன ஒரு போட்டோல பார்த்துருக்கோம், மறக்காது. போட்டோகிராபிக் மெமரி. அது மாதிரி குழந்தை படிச்சா அப்படி போய் உள்ள உட்கார. குழந்தை போடுற எஃபர்ட்டுக்கு, அவங்க பண்ற ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு அவுட்புட் ரிசல்ட் வரும். அப்ப இந்த கிளாரிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதான் ஃபர்ஸ்ட். அடுத்தது எல்லா குழந்தையும் புக் எடுத்து வச்சு படிக்கணும். அப்படி அரை மணி நேரம் படிக்கலான்னு உட்காரு. 5 நிமிஷம் தான் படிச்சிருக்கோம். அம்மா சமையல் அறையில் ஏதாவது பண்ணுவாங்க, வாசம் வரும், புரியுதா? பக்கத்து ரூம்ல ஏதாவது டிவி சத்தம் கேட்கும், 6 அடிச்சுட்டாரு. அப்புறம் திடீர்னு நம்ம வீட்டு குழந்தையோடு உடனே கவனம் அங்க போயிடும். தெருவில் ஏதாவது வித்துட்டு போவாங்க, அங்க போயிடும். அந்த குழந்தை படிக்கிறதுக்கு உட்கார்ந்துருக்கு, கையில புக் இருக்கு, ஆனா மைண்ட் ஜென்டில் வாங்க. அப்படி போகாம உடம்பு மனசு, அத உடம்பு புத்தகத்தோட மனசு பிரயாணம் பண்ணணும். அதை உருவாக்கி தர்றதுதான் இன்டியூஷன் ப்ராசஸ். ஃபர்ஸ்ட் கிளாரிட்டி, அடுத்தது கான்சென்ட்ரேஷன். இந்த ரெண்டும் வந்துருச்சுன்னா கான்ஃபிடென்ட் ஜாஸ்தி ஆகிடும். எல்லாம் பேஸ் பண்ணல, நான் எழுதிடுவேன், ஜமாளிச்சிருவேன், எல்லாம் வரைக்கும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தைரியம், கான்ஃபிடென்ட் லெவல் இம்ப்ரூவ் ஆகும். இந்த 3 C's கிளாரிட்டி, கான்சென்ட்ரேஷன், கான்ஃபிடென்ட்.
அது மட்டும் இல்ல, லிசனிங் கெப்பாசிட்டி. இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கேன், இப்போ நான் ஒரு 15-20 நிமிஷம் பேசுறேன், திருப்பி சொல்லுங்கன்னா எவ்வளவு பேர் முழுசா சொல்ல முடியும்? சொல்லுவாங்க, சிலர் சொல்லிடுவாங்க. அதுதான் லிசனிங் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்றது. ஸ்கூல்ல டீச்சர் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் பாடம் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அப்ப ஏன் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு மாதிரி அதை உள்வாங்கி கொண்டு போகுது? அந்த லிசனிங் கெப்பாசிட்டியில ஏற்றத்தாழ்வு, அந்த கூர்ந்து கவனிச்சு உள்ள கொண்டு போறதுல வித்தியாசம் இருக்கு. அதை சரி பண்ணிக்கணும். புரியுதுங்களா? அழகா குழந்தை கவனிச்சுட்டு வந்தாலே போதும். வீட்டுல வந்தா படிடா, டீச்சர் சொன்னதை எனக்கு முழுசா உள்ள ஏறிடுச்சு, நான் படிக்கவே வேண்டியது இல்லைங்கிற அளவுக்கு அந்த லிசனிங் கெப்பாசிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும். யாராவது பெண் பிள்ளைகள் இருக்காங்க, ஆண் பிள்ளைகளும் இருக்கட்டும், யாராவது இருந்தாலும் சரி, யாராவது தொடுவாங்க நிறைய பேர். இது ராங் டச் ஆர் ரைட் டச், அந்த குழந்தையோட உள்ளுணர்வு சொல்லும். இவங்க நம்மளை சரியா தான் தொடுறாங்க, இல்ல தவறான தொடுதல் இதுன்னு அந்த குழந்தையோட உள்ளுணர்வு சொல்லும். இப்படிப்பட்டதுக்கு தான் இந்த பயிற்சி. எப்படி சார் இதெல்லாம் 4 நாள்ல நீங்க நடத்தி இல்லைங்களா? ஏன் சார், என் குழந்தை ஸ்கூலுக்கு வருஷம் பூரா போகுது, டியூஷன் வச்சிருக்கேன், ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வச்சிருக்கேன், வீட்டுல நான் சொல்லி தர்றேன், இத்தனையும் பண்ணி ஒன்றும் வரல, நீங்க 4 நாள்ல எல்லாம் பண்ணிடுவேன்னு சொல்றீங்களே, அது இத்தனை நேரம் பணத்தை கேட்குறீங்க, இது எப்படி சார் சாத்தியம்? அப்ப அதுக்கு உங்களுக்கு பதில் சொல்லணும்ல. நாங்க எல்லாம் நடந்திருக்கு, அந்த குழந்தை கூட ஒரு இன்னர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு நாங்க எப்படி சொல்றது? அதுக்குதான் கண்ணை கட்டுறது. அந்த குழந்தைகளுக்கு பிக்சர் சொல்றது, கலர் சொல்றது, புக் எடுத்து அப்படியே கண்ணை கட்டிக்கிட்டே படிக்கிறது, அங்க யார் உட்கார்ந்து இருக்காங்க, ஒரு பாக்கெட்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்றது. அப்போ நம்ம குழந்தைக்கு இன்னர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்திருக்கு, ஏதோ நடந்திருக்குன்னு பேரண்ட்ஸுக்கு திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த கண்ணை கட்டி பண்றதெல்லாம். பட் பண்றது அதுக்காக அல்ல. எஜுகேஷன்ல அவங்களுக்கு என்ன டெவலப் கிடைக்கும், அதுக்காக தான் இந்த பயிற்சி. லைஃப் டைம் கிஃப்ட்டுங்க. நீங்க ஒரு குழந்தைக்கு 3000-4000 ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுங்க, 6 மாசத்துல அது பத்தாம போயிடும், புதுசு எடுக்கணும். ஒரு பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்றோம், 5000-10,000 செலவு பண்றோம், மறுபடியும் அடுத்த வருஷமும் செலவு பண்ணணும். இது அந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கிற லைஃப் டைம் கிஃப்ட். புரியுதா? உங்க கைடன்ஸே அந்த குழந்தைக்கு தேவை இருக்காது, அதுக்கு ரைட் டைம்ல ரைட் டிசிஷன் வரும். நாம் என்ன படிக்கணும், எது படிக்கணும், எதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம், எல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு உள்ளிருந்து வரும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான பயிற்சி இன்டியூஷன் ப்ராசஸ். வாய்ப்பு கிடைச்சா தவற விட்டுறாதீங்க. 5 வயசுல இருந்து 18 வயசுக்குள்ளதான் பண்ண முடியும், அதுக்கு மேல போயிட்டா பண்ண முடியாது. என்ன கேட்டா 13-14 வயசுக்குள்ள பண்ணிடும், அதுதான் ரொம்ப பெஸ்ட். இப்போ நான் இந்த கோர்ஸை முடிச்சுட்டு தான் திருப்பத்தூர்ல இருந்து வர்றேன். இன்னைக்குதான் முதல் நாள் பயிற்சி. காலையில ஆரம்பிச்சு இப்போ 5 மணிக்கு முடிச்சுட்டு அங்கிருந்து நான் வர்றேன். புரியுது? ஏன்னா சம்மர்ல கண்டினியூஸா கிளாஸஸ் போயிட்டே இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு வேலூர்ல ஏற்பாடு பண்ணுங்க, தவறாமல் அந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிற குழந்தைகளை கொண்டு வந்து கட்டாயமா சேர்த்துவீங்களா? எஸ். ஜெய் குருதேவ். பக்கம் வந்துருங்க. रविंद्रा जी, लक्ष्मी जी, மேடம், பர்பட்டா மேடம், எல்லாரும் மேடம். ரவீந்திரா ஜி 5 மாநிலங்களில் 70 கோவில் தேர்ந்தெடுத்து அந்த கோயில்களுக்கு நம்ம ஆசிரமம் சார்பாக சில பொருட்கள் எல்லாம் கொடுத்து, விளக்குகள், இந்த பத்ராணி எல்லாம் கொடுத்து, கடவுளுக்கு வஸ்திரம் எல்லாம் பண்ணி எல்லா கோயிலையும் பூஜை பண்ணி அர்ச்சனை பண்ணோம். எனக்கு ஒரு 16 கோயில்ல செய்யற பாக்கியம் ஆசிரமத்தில் இருந்து கொடுத்தாங்க.
ஹேமா அவர்கள், ஆனம் முடிச்சவங்க டின்னருக்கு வந்துடுறோம். கீழே போய் டின்னர். கண்ணன் அவர்கள் டீச்சர் ஆர்வாத்ரி. சந்துரு வெல்லூர் நாகநதி ப்ராஜெக்டோட டைரக்டர். இவருக்கு எல்லாருமே தெரியும் நினைக்கிறேன். அனுஷியா. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் வாழும் கலையில் ஆசிரியராக இருக்கிறேன். கடந்த 10 வருஷமாக இந்த டீச் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் என்பது ஒரு தன்னார்வலர்களால் ஆன ஒரு தொண்டு அமைப்பு. ஸோ இதில் நாங்கள் ஹாப்பினஸ் ப்ரோக்ராம், இன்ட்யூஷன் ப்ரோக்ராம், அட்வான்ஸ் மெடிடேஷன் ப்ரோக்ராம்னு பல கோர்ஸில் கற்று தந்துட்டுருக்கோம். ஸோ யாருக்காவது கற்றுக்கணும் ஆசை இருக்கிறவங்க, தியானம், ஆசனா, பிராணாயாமா இது எல்லாமே கற்றுக்கணும்னு யாராவது விரும்புனீங்கன்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் கற்றுக்கலாம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் குருவோட 70வது பிறந்த நாள். எங்கள் குரு வந்து மொத்தம் 180 கண்ட்ரியில் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஆசிரமமும் எங்களுக்கு சென்டரும் இருக்குது. ஸோ இது உலகம் ஃபுல்லாக மக்களுக்கு அவர் என்ன கொண்டு செல்ல விரும்புகிறாருன்னா, இந்த உலகமே ஒரு குடும்பம், வசுதேவ குடும்பகம். அவரோட எண்ணம் என்னென்னா எல்லார் முகத்துலேயும் ஒரு புன்னகை. அவர் என்ன சொல்லுவார்னா, டிசீஸ் ஃப்ரீ மைண்ட், அதாவது நோய் இல்லாத உடம்பு, டிசீஸ் ஃப்ரீ டென்ஷன் ஃப்ரீ மைண்ட், அதாவது நமக்கு டென்ஷன் இல்லாத ஒரு மனம். இது இருந்தால் நமக்குள்ள ஆனந்தம் தானாக வரும்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. அந்த கொள்கையில் நாங்கள் இன்றைக்கி அவரோட பிறந்த நாளை சிறப்பாக மாதாஜி டெம்பிள் கீழே பாகாயத்தில் சிறப்பாக செலிப்ரேட் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறோம். ஸோ நிறைய விருந்தினர்கள், கெஸ்ட் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் ஹானர்லாம் பண்ணி சிறப்பிச்சு இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லபடியாக முடிஞ்சது. ரொம்ப நன்றி. ரவீந்திரா அவர்கள்